नाहांग केन्द्र प्रकल्प उच्च विद्यालय वार्षिक उत्सव अनुष्ठित महांगा ब्लक अंतर्गत नाहांग पंचायत स्थित नाहांग केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में विद्यालय वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सीआरसीसी रमाकांत दास सभापतित्व में अनुष्ठित हो जाइए। उत्सव में मुख्य अतिथि भाव अवसरप्राप्त सीआरसीसी हरिकृष्ण साहू जोगदे छात्र छात्री भल पाठ पढ़ा सहित विद्यालय नाम को टेक रखा मत देते। विशिष्ट अतिथि भाव महिमा धर्म गवेषक डॉक्टर एकादशी प्रधान, मुख्य वक्ता भाव निर्देशक ग्रीन विजन बलराम पात्र, सम्मानित अतिथि भाव अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक शारदा प्रसाद मिश्र, द्वितीय भंज साहित्य संस्कृति संसद संपादक गौतम चरण जेना, संपादक बल्लभ पलेई, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक निरंजन दास, परिवेशविद रंजन महांती, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक रघुनाथ साहू, संपादक विजय कुंवर, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक तथा शिशु साहित्यिक प्रफुल्ल कुमार साहू, विद्यालय शिक्षा कमिटर सभापति काळंदी चरण साहू अंशग्रहण कर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था संपर्क में आलोकपात करने सहित पिलामाने अधिकरू अधिक भल पाठ पढ़ा गुरुत्व देते। विभिन्न विभाग 150 जन प्रतियोगी को अतिथि मान द्वारा पुरस्कृत करा। प्रारंभ में शिक्षक ज्योतिरंजन महांती अतिथि परिचय और स्वागत भाषण प्रदान करथिबा बेले शिक्षक भागवत बेहेरा धन्यवाद अर्पण करथिले। एही कार्यक्रम में विद्यालयर समस्त छात्र छात्री, शिक्षा कमिटर सभ्य सभ्या उपस्थित रहिथिले। ज्योतिरंजन महांती सरकारी केन्द्र उच्च प्राथमिक विद्यालय नाहांगार प्रधान शिक्षक। आज आम विद्यालय वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण उत्सव अनुष्ठित होता। आम अनुरोध रक्षा करी प्रवचक शारदा प्रसाद मिश्र, प्रकृति प्रेमी बलराम पात्र, द्वितीय भंज साहित्य संसद संपादक श्रीजुक्त गौतम चरण जेना, आम विद्यालय पूर्वतन सीआरसीसी श्रीजुक्त हरिकृष्ण साहू, आम विद्यालय प्रधान पूर्वतन प्रधान शिक्षक तथा मोर गुरु प्रफुल्ल कुमार साहू, आम ग्रामर वरिष्ठ प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त रघुनाथ साहू, श्रीजुक्त निरंजन दास, महिमा धर्म प्रचारक श्रीजुक्त एकादशी प्रधान महोदय, प्रकृति प्रेमी चित्तरंजन महांती महोदय उपस्थित रही आज पिलामानंको सुंदर सुंदर उपदेश देले एवं प्रभातरू पिलामानंकर सुंदर नृत्य प्रतियोगिता करा जायतिला। सेतिरे विभिन्न कृति प्रतियोगी मानंको पुरस्कार वितरण करा गला। प्राय क्रीडा रे 126 एवं विभिन्न श्रेणी प्रथम द्वितीय तृतीय जो मैंने होते वार्षिक परीक्षा रे सेमानंको 24 एवं बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 2टी भली 150 रु अधिक पुरस्कार प्रदान करा गला। एवं प्रभात समय आम विद्यालय स्थापित श्री जीव मान निकट में वृताहुति करा। आज आम विद्यालय वार्षिक उत्सव अति आनंदमय परिवेश रे संपादित होती। अतिथि मानक ग्रामवासी मानक मोर छात्र छात्री मानक समस्त गभीर शुभेच्छा एवं आंतरिक धन्यवाद प्रदान कर। मो ना बलराम पात्र, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक बनहरा उच्च विद्यालय। आज नाहांग प्रकल्प प्राथमिक विद्यालय वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण उत्सव पालन करा। अवसर में अंचल विभिन्न मान्यगण्य व्यक्ति, शिक्षाविद, परिवेशविद अतिथि भाव जोग देते। छात्र छात्री मैंने चित्ताकर्षक नृत्य गीत परिवेशन करते। अतिथि मान द्वारा से पुरस्कृत करा। छड़ा ये विद्यालय विभिन्न समय प्रकृति एवं आमर ओडिया संस्कृति संपर्क में कार्यक्रम कर अतीत अनेक थर विद्यालय को आसचु। विभिन्न सभा समिति जोग देचु। शिक्षक एवं अंचल बासिंदा माने छात्र छात्री मान अभिभावक माने और विद्यालय परिचालन कमिटर सदस्य सदस्य माने यही उत्सव शिक्षक शिक्षक को प्रोत्साहित कर विद्यालय प्रधान शिक्षक ज्योति बाबू और अन्य सहकारी माने माने स्व
ସ୍ୱତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁର ଯୋଉ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅନିୟମିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ପରିବେଶରୁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ এই ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାର ସେତେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷ କଟାଯାଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବୃକ୍ଷ ଆମେ ପରିବେଶରେ ଆଣିପାରୁନି। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତି ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏଇ ଅନିୟମିତ ଜଳବାୟୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆଦିରେ ଭୂଷିତ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୌତମ ଚରଣ ଜେନା, ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ଗୋପାଳପୁର। ଆଜି ନାହାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷଦରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନାହାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟର 24-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ମତେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ। ଯାହା ହଉ ଏ ପରିବେଶରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଗଲା ପୁରସ୍କାର ଆଜି। ଯାହା ଏଠିକାର ଏକ ପରିବେଶ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପୀଠରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମାବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ନେଇ ପରିଚାଳନା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ବହୁ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଅତୀତର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯୁଗରେ ଯେଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଥାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେଇଛି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ଭାବରେ ବଢୁଛି ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଖେଳିକି ବହୁ କଥା ସେଇ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ବହୁ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉଛି। ମୁଁ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡସାହି ଗ୍ରାମ। ଆଜି ନାହାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷଦରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। এই অনুষ্ঠাନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଫଙ୍କସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, କାରଣ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଥିବା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ମୁଁ ପରିଚୟ ପାଇଲି। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କିଏ ମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ, କିଏ ଗଣିତରେ, କିଏ ଖେଳରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରାଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଇଏ ଏକ ମାନେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଥିରେ ବଜାୟ ରହିଛି, କାରଣ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଇଜ ଦବା, ଏପରି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରିବା ଏଟା କମ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଥାଇ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କେହି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେ।
ଡକ୍ଟର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନ ମହିମା ଗବେଷକ। ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ନାହାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ନାହାଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲା ହସିଲେ ବା ଶିଶୁ ବସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରଦର୍ଶିତା ସବୁ ଦେଖି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେଲି। ଆଜି ଏତିକି କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରେଖା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେତିକି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିକ ରଖିଲେ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ ମଣିଷ ହେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ବାଣ ଲାଇଭ।